ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಹಂಪಣ್ಣ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಾಲನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು, ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ, ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ, ಕುಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 80% ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇನೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವತಃ ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಳಿಗೆಗಳು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಡ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, RDPR ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅನುಕೂಲ ಜನತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹೆಂಗ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬದುಕುವಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ಸಂಗೀತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಈ ಬಾರಿ ಮರದ ಅರಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಗೀತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಲಾಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಲಿಡ್ಕರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇಕಾದಂತಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಲೆದರ್ ಗಿಂತ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆದರ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 30-40% ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತವು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಲಿಟರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರೋದು, ನಮ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಮನುಷ್ಯನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಟನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು. ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ, ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷತ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಚೇರ್ಮನ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು DPR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾಕ್ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಸಿಎಂ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕಿನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆದವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೇನ್ರಿ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಮಾಡಿ ಸರ್.
ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ನರೇಗಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. के मुताबिक आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ। सर उनका क्या कहना था, उनकी क्या तसरत है सर? आज इस रियासत के वजीर आला इस साल की एग्जीबिशन मैसूर दशहरा एग्जीबिशन का इफ्तिताह किए। उनके साथ साथ टूरिज्म मिनिस्टर जनाब HK पाटिल साहब और मैसूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जनाब हसीम आदिवापा साहब तीनों भी थे। एग्जीबिशन इनाग्रेशन करने के बाद, इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने इसका मुआयना किया, देखा, देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि बहुत दिनों के बाद एग्जीबिशन आज देखने लायक नजर आ रही है। और उनको इसलिए भी खुशी हुई कि हर साल एग्जीबिशन इनाग्रेशन करते वक्त खाली दुकानें देखने को मिलते थे। आज हर दुकान भरा हुआ है। लगभग 90% जो है दुकानें फिल हो चुके हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्टॉलें भी जितने भी थे वो भी फिल हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी कि जब भी मैं एग्जीबिशन इनाग्रेशन करूं तो हर दुकान फुल होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट स्टॉल्स ओपन करने के लिए ऑन टाइम वो हिदायत भी दिए थे चीफ सेक्रेटरी को कि हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को बुलाकर, महकमे को बुलाकर बात करें और ऑन टाइम दुकानें खोलने की कोशिश करें। तो उसके मुताबिक तकरीबन 2 महीने 1.5 महीने से लगातार यही कोशिश थी कि यहाँ पर वक्त पर गवर्नमेंट स्टॉल्स आए, गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं कर्नाटका की वो दिखाए। हर डिपार्टमेंट जो है महकमा उनकी स्कीम जो है 1.5-2 साल में जो काम किए हैं उसको दिखाना था। माशाअल्लाह नजर आ रहा है आपको, आप देख भी बहुत सारे स्टॉल्स ओपन हो चुके हैं। एक 3-4 स्टॉल बाकी है, कल या परसों ओपन हो जाएंगे। सर एससी महादेवप्पा ने मुख्तलिफ दुकानों का आप ही के साथ इफ्तिताह किया सर, तो उन्होंने बात भी की और आपके ओहदे को लेकर भी उन्होंने सराहना की। आपको कैसा लगा सर? ये खुशी महसूस हुई, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने मुझे इस ओहदे पर बिठाने के बाद एक जवाबदारी मुझे मिली थी, यहाँ पर काम करना था। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस वक्त के कोई भी ओहदा छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका काम दिखाता है कि जो भी पोस्ट है वो बड़ा है या छोटा है। तो माशाअल्लाह सबके दुआओं के साथ
हमारे अफसरों के कोशिशों के साथ, हमारे दोस्त और पार्टी के वर्कर्स के राय मशवरे के साथ आज इस एग्जीबिशन को एक कामयाब एग्जीबिशन दिखाने में मैं कामयाब हुआ हूं। मैं इस वक्त सबका शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने भी मुझे मशवरा दिया, जिन्होंने भी इस काम में मुझे साथ दिया। खासकर खुसूसन वजीर आला सिद्धरामैया जी का मैं शुक्रगुजार हूं। जब भी मैं एग्जीबिशन के बारे में जो भी जाकर बात क्या कहा, उसको सुनकर उसके ऊपर जो भी करना चाहते थे वो कर दिए। मेरे को कभी भी ना नहीं कहे, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज ये एग्जीबिशन इतनी सक्सेस होने में उन्हीं का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एग्जीबिशन में प्लास्टिक फ्री एग्जीबिशन बोलकर मैंने अनाउंस किया है, तो आज सिद्धरामैया साहब भी उसका इफ्तिताह किए। आवाम से मैं यही अपील करता हूं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं आपकी सेहत को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, हमारी एक जो कोशिश है कि प्लास्टिक फ्री रहे, पाक साफ सुथरा रहे इस बार के एग्जीबिशन। आपसे आवाम से यही अपील है कि आप इसको साथ दें। सर, जिस तरह वजीर आला जो है आज बहुत मसरूफ थे सर, सुबह से ही जो है बहुत जगहों पर जो है इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उसके बावजूद जो है एग्जीबिशन में इफ्तिताह ही नहीं, उसके बाद जो है बहुत सारी जगहों पर उन्होंने घूमा। खुसूसन जो आपने ओल्ड महल जिसे पैलेस बनाया है सर, उसमें भी जो है उन्होंने दाखिल करी, तो आपका भी वही था कि भी ओल्ड पैलेस जो है एक चार चांद लगाता है एग्जीबिशन के अंदर, तो उसको देखकर क्या कहा है? हर साल एग्जीबिशन जो है तकरीबन दोपहर 3 बजे या 2 बजे या 4 बजे ज्यादा से ज्यादा उस वक्त इनाग्रेशन होता है। तो जो भी चीफ मिनिस्टर रहते हैं बाहर से ही आते हैं, रिबन कट करते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं। तो इस बार मैंने इसका वक्त शाम में 7:30-8 बजे रखा था। रखने के बाद जब भी मैं जाकर उनको इनवाइट किया, इस वक्त देकर बोले एग्जीबिशन का वक्त जो है तुम्हारा 3 या 4 बजे का है, शाम में इतने बजे रखे, मैं थक जाता हूं, आ नहीं पाऊंगा और मैं बेंगलुरु को भी जाना है रिटर्न। जब मैंने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, तो माशाल्लाह उन्होंने खुशी खुशी इसको मान लिए। बेंगलुरु जाना था, वापस जाना था, पैलेस का प्रोग्राम खत्म होते ही 7-7:30 बजे फ्लाइट थी उनकी। उसके बावजूद सारा दिन थकान रहने के बावजूद वो आए, इनाग्रेशन किए, और सिर्फ एग्जीबिशन का इनाग्रेशन ही नहीं, बहुत सारे चीजों का, वुडन पैलेस का इनाग्रेशन किए, ब्रांड मैसूर का इनाग्रेशन किए, आर्मी वेपन्स का इनाग्रेशन किए, और एग्जीबिशन प्लास्टिक फ्री एग्जीबिशन का इनाग्रेशन किए, और बहुत सारे चीजों भी देखे, सराहे, और ये भी कहकर गए कि और एक दिन मैं एग्जीबिशन को जरूर आऊंगा। जिस तरह अभी जो भी काम चल रहा है या पूरा मुकम्मल हो रहा है, अभी आपको लगता है कि भी पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो चुका है या अभी कुछ बाकी है? थोड़ा बहुत एक 5% काम पेंडिंग है, 5 या 10% होता है, 2-3 दिन के अंदर पूरा खत्म कर दो। सर, इससे पहले की अखबारी कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे एक बात कही थी, एक मशवरा दिया था आपको कि स्कूल की छुट्टियों के बाद जो बच्चे तारीख जानना चाहते हैं स्कूल के वक्त में, उनको कंसेशनल रेट्स में यहाँ अगर आप मौका देंगे तो एक बहुत बड़ी तारीख हो जाएगी सर। इंशाल्लाह यहाँ पर 2 चीजें हैं, सिर्फ वुडन पैलेस ही नहीं, कावेरी रिवर एक म्यूजियम भी है, जो उस चीज को भी बच्चे देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस किस जगह से मुड़ के कहाँ पर जाकर ये जम रहा है पानी। तो हमारे कनाडा एंड कल्चर बिल्डिंग जो है एक एग्जीबिशन के अंदर है, वहां पर एक बेहतरीन म्यूजियम है कावेरी वाटर रिवर की, वो भी देखनी चाहिए बच्चे। वहां पर 3D एक छोटा सा थिएटर भी है, और इसके साथ साथ इस बार बहुत सारे चीजें रखे हुए हैं, जैसे कि मिलिट्री आर्मी के आर्म्स एंड एम्युनिशन, वुडन पैलेस, बच्चों के लिए बहुत सारे रिक्रिएशन चीजें भी हमने बनाए हुए हैं। तो इनके लिए इंशाल्लाह मैं जो भी यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर जो
लेकर एग्जीबिशन, उससे बात कर कुछ ना कुछ करूंगा। सर अयूब खान को इससे पहले राजा मार्गा का जो मंसूर में फैला था वो आज भी लोग याद रखेंगे कि राजा मार्गा को किस तरह आपने एक शक्ल दी थी। तो इसके बाद वैसे तो चेयरमैन आज आप तमाम तरह का मुद्दे हैं सर आपको। माशाअल्लाह, जैसा पहले ही कहा मैंने, ये तो अल्लाह की देन है, इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। आज आप तो खुद ही देखे हुए हैं कि एग्जीबिशन किस तरीके से हुई थी। तो आने वाले दिनों में इससे बेहतरीन एग्जीबिशन बनाकर देने की कोशिश है। हुकूमत से भी मैंने पैसों की तलब की है। वज़ीर आला साहब ने जितने हो सकते हो उतना देश दूंगा बोलकर एक वादा भी किया है। इंशाअल्लाह अगले साल की जो एग्जीबिशन होगी दूसरे तरीके की होगी। तो ये जो वुडन पैलेस आपने बनाया है वो कितने दिन में मुकम्मल हुआ, उसके इंजीनियर आर्किटेक्ट कौन है? ये वुडन पैलेस जो है तकरीबन एक 20-25 दिन के अंदर बनाया गया है और इसके आर्किटेक्ट और बनाने वाले निरंजन बाबू बोलकर मैसूर के ही मुकामी हैं, उन्होंने काम किया है।